మీకు నష్టమేం రాదు. ఎస్ ఆకాష్ కుమార్ అండ్ రాహుల్ చౌదరి. నైట్రేషన్ సార్. నైట్రేషన్ సార్. iodination or halo formation. Halo form reaction test. Halo form ke kada మనం iodine in the presence of sodium hydroxide వాడేది iodo form test. LOPPT and ఎవరు CHI3. What is the condition for this? Methylated ketone should be present or methylated CHOH should be present. Yes or no? Whenever this present, they will give 100% this test. Avuna mar deentlo is it possible? No. Is it possible? No. Why? Because is it possible? No. Is it possible? Absolutely possible. So answer should be 4. Evarkena nenu cheppindi wrong anpichina and raise cheyandi. Okay na? Next, inko question. Benzene treated with formaldehyde HCl in the presence of ZnCl2. Anybody in the classroom? నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. గట్టర్మెన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ 3 types. గట్టర్మెన్ కోచ్ రియాక్షన్, గట్టర్మెన్ ఫార్మైలేషన్. గుర్తుందా? సే yes or no? Yes, it is like a గట్టర్మెన్ ఫార్మైలేషన్. ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ HCl గుర్తుంచుకోండి. దీని గట్టర్మెన్ రియాక్షన్స్ అనరండి జనరల్ గా. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్? ఫార్మాల్డిహైడ్, బెంజైల్ క్లోరైడ్, క్లోరోబెంజిన్, benzene formaldehyde. Yes, benzaldehyde will be formed. Got the point? Okay, here that benzaldehyde after addition of HCl in the presence of ZnCl2, do you know what is the purpose? Here formaldehyde is there. Yes or no? In the presence of HCl plus ZnCl2, which gives here like this. Here it is going to here, and here CH2OH is the positive charge. Got the point? Okay, this will go and attack on the benzene. This is the carbocation. Okay, this carbocation upon added to benzene, which produces benzyl alcohol. This benzyl alcohol in the presence of ZnCl2. ZnCl2 is there na? That ZnCl2 minus, okay, ZnCl4 minus complex produces chlorine to here, and we are getting CH2Cl, benzyl chloride. Actually దీనికి L మీద ఒక నేమ్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది నాన్న. యాక్చువల్లీ లిబర్మన్ టెస్ట్, లిబర్మన్ సంథింగ్ దాని పేరు లిండ్లారా. సార్ మరి బెంజాల్డిహైడ్ రావాలంటే ఏం తీసుకోవాలి? డోంట్ టేక్ ఫార్మాల్డిహైడ్. యూ వాంట్ టు బెంజాల్డిహైడ్, యూ టేక్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గట్టర్మెన్ కోచ్ రియాక్షన్. ఇఫ్ యూ టేక్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, యూ ఆర్ గెట్టింగ్ బెంజాల్డిహైడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గట్టర్మెన్ కోచ్ రియాక్షన్. అండర్స్టూడ్? బెంజైల్ క్లోరైడ్. మరి బెంజైల్ క్లోరైడ్ ఎక్సెస్ రియాక్షన్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెసివ్ రియాక్షన్, ఓకే, బెంజైల్ క్లోరైడ్, okay, ila para position will takes place. Why? Because CH2. Got the point everyone? Actually akkada benzene kante phenol తీసుకుంటే ఇంకా బెస్ట్. When compared to benzene, if you take phenol, what happen? For example, instead of benzene nana, you take phenol, then what happen re? Yes, ortho position or para position. Ortho or para. Say yes or no, Nana? Ortho or para position. This benzyl chloride is formed. Okay, first this benzyl alcohol is formed. This undergo dimerization or polymerization like this. CH2OH is there na? The CH2O, CH2. Okay na? Observe everyone. Like this, a linear polymer is formed. This is called Novolac. Meeku Nerolac paints untada? That Nerolac came from the word Novolac, paint. Okay, ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా జరిగింది. ట్రై సబ్స్టిట్యూటెడ్ తీసుకుందాం. ఏ ట్రై సబ్స్టిట్యూటెడ్ దిస్ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇలా ఏ కంప్లీట్ 3 dimensional పాలిమర్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 dimensional.
A cross-linked polymer. You are using switchboards, you know. The switchboard is a bakelite. That is called phenol formaldehyde resin. ఇక్కడ phenol తీసుకుంటే phenol formaldehyde resin that will produce as like this. Okay, bakelite. ఇది understood everybody? bakelite. Okay, ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? utensils. మనం utensils వాడుతుంటాం తెలుసు కదా. That is utensils, what is called handles, also bakelite. They are the heat resistors and electrical resistors. The main product of the following sequence of reaction. So, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ కి ఆన్సర్ ఏంది? ఇప్పుడు 57 ఆన్సర్ ఏంటి? 2. 57 ఆన్సర్ is 2 nana. Benzyl chloride. If you take carbon monoxide, that is benzaldehyde. The main product of the following reaction sequence. First, sodium. What is the purpose of sodium? Anybody in the class? Sodium. What will the sodium will do? What will the sodium will do? Alcohol with sodium, replacement of sodium, and we are getting sodium phenoxide. Yes or no? It acidic nature will be shown. Which are methyl iodide? Alkoxide. Alkoxide plus methyl iodide. Which reaction, Ray? Alkoxide and methyl iodide. Which reaction? Anybody in the class? Are nokkane one way traffic lo cheppuntu pona. Shivaraghav Reddy, Akash, Mojibuddin, Sai Sriram. Mimmalni evaru adigara? Sai Sriram ante evaro? Sai Ram. నేను క్లాస్ క్రమాన్ని నేను అడిగాను నిన్ను. సాయి శ్రీరామ్ అండ్ సాయి రామ్ రెడ్డి, దుర్గా సాత్విక్, they didn't switch on their audios. Arvind, tell me answer. Arvind. Which reaction, Ra? Huh? Hello. Sir, tell me, sir. Sir, ME will go, sir. Williamson synthesis. What is Williamson synthesis? Alkoxide when treated with alkyl halide removes methyl iodide, produces. It should be primary alkyl halide. If it is secondary or tertiary alkyl halide, undergo elimination. Am I told you? Yes, sir. Alkoxide when reacted with methyl. Now my question, anybody, is it the reaction taking place or the reactant attacking on methyl or O? Is it O minus attacking on methyl or methyl is going to attack on O? Carbon. O minus is attacking on, yes, Satish Reddy, tell me, Ra. Rupesh and Satish. O minus will sir, O minus మీద attack చేస్తారు. O minus మీద attack అవుతుందా రూపేష్ రెడ్డి? No sir, O minus will attack. O minus is attacking on methyl. Methyl. అంటే the reaction is occurring on methyl but not on O carbon. Yes or no? Yes. Yes sir. Yes or no? That is why this chiral center is not involving in reaction. O is involving in reaction. Chiral center is not involving in reaction. Say yes or no? Yes sir. Yes, sir. That is why O is attacking on methyl. OME. That is the answer. OME is formed. That is the logic. Got the point? Yes sir. ఇంకో ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఇది ఇక్కడికి పోయి ఇది ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఇక్కడ అటాక్ అవ్వచ్చు. కార్బన్ అయాన్ అటాక్ ఆన్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. ఓకే, సో the following sequence of reaction, alkoxide is more priority rather than that neighboring group participation కూడా జరగవచ్చు. ఓకే, న్యూ కైరల్ సెంటర్ ఒక్కకెళ్ళే చూపిస్తుంది కాబట్టి రాంగ్. ఇదే ఫామ్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంది.
ఏంటి సార్ ఆ ఛాన్స్ అంటే చూడండి, ఇది ఉందా, అబ్జర్వ్ దట్ ఎవ్రీవన్, ఇది కూడా ఛాన్స్ ఉందండి. ఇగోండి ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఉందా, ఇది O మైనస్ కదా. See carefully, observe that this O minus goes to attack here. It is going to here. Yes or no? But ఒక లాజిక్ మీరు మిస్ అవుతున్నారు. ఈ ప్రొడక్ట్ చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, సార్ దిస్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సెంటర్, డబుల్ బాండ్ కెనాట్ అండర్ గో. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ మై పాయింట్. ఇది ఇక్కడికి పోయి ఇది ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. మిథైల్ ఓ ఇది వాడిగింది, ఈ మైనస్ ఛార్జ్ పోయి మిథైల్ హైడ్రైడ్ మీద అటాక్ అవుతే మిథైల్ వస్తుందా అంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ రాదర్ దాన్ దిస్ వన్, ఓకే, రాదర్ దాన్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ రియాక్టివ్ ఆల్కాక్సైడ్. ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ ఉంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఏ నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ అక్కర్, అలైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అక్కర్. ఓకే, కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అర్థమైందన్న? దట్ ఈస్ వై దట్ మిథైల్ గ్రూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు దట్ మిథైలేటెడ్ కార్బన్ అయాన్, దిస్ కార్బన్ అయాన్ గోస్ టు అటాక్ ఆన్ ద alkyl iodides. Okay, that is why we are getting the answer 3. Next, H plus upon heating. H plus upon heating. Here is who is formed, Nana? Carbocation is formed, Nana. Say yes or no? Shivaraghav Reddy, if you come here, you please observe that you have so much of problem in this one, ring expansion and contractions. Shivaraghav Reddy, are you there? Yes. Is it ring expansion or contraction occur? Is there any chance? So there is no chance of ring expansion. 200% chance is there. You are missing the point. Here, let us see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇప్పుడున్న రింగ్ 5 మెంబర్డే. అర్థమైందా? ఈ సిక్స్త్ కార్బన్ నుంచి బిట్వీన్ 1 and 2 కి బాండ్ షిఫ్ట్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమైంది మిస్టర్? This is 3 and 4. Yes or no? If now between 2 and 1 double bond came, okay na, at 6th who will come, sir? Positive carbocation occurred. Understood, mister? Yes. Because of the bond shifted to between 1 and 2, there is a 6 member with tertiary carbocation occurred. Got the point? Yes. Appudu this hydrogen will be eliminated. Then what is the answer? హీటింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎలిమినేట్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎలిమినేట్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇది. ఓ ఇంకో మిథైల్ ఉంది కదా, ఎక్కడ మిస్ చేసిన 4th పొజిషన్. Yes, sir. 4th position. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 2, sir. మెటాక్సైలిన్. అర్థమైందా మిస్టర్? Yes, sir. I understood. వాట్ అబౌట్ దిస్ రియాక్షన్? ఏ రియాక్షన్ ఇది? So Riemann team. Rupesh Reddy, Coal base, sir. coal base Kimitar coal base reaction. Carbon dioxide followed by ortho. Why do that ortho is major? Because of complexation of sodium. Antena? Yes, sir. Helps to persulfate reaction. You will get in next Riemann reaction. Phenol with chloroform. Duff reaction. Completed or not? చెప్పండి. ఇది చెప్పలే కదండి మీకు, ఈరోజు పక్కా వస్తుంది. ఏ రియాక్షన్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్? ఇట్ ఈస్ Claisen as Sai Shashivadan. Tell me.
Sir, intramolecular rearrangement also. Claisen rearrangement. This is Claisen rearrangement. I left this. Do you know why? Time is not sufficient. నేను వదిలేసిన ఏంటో చెప్తా. Claisen rearrangement. Second one, Lieberman's nitroso test. These two, I left it. Lieberman's nitroso test and Claisen rearrangement. Yesterday the site time was not sufficient to me. Actually, I can say this one, aromatic ethers. అందుకని చెప్పలా. Aromatic ethers కిందకు వస్తుంది ఇది actually. But sometimes we are teaching in phenols only. Why do you that? Because of phenoxide. Actually, they are prepare చేస్తారు. Phenol ఉంది. Phenoxide. Phenol when treated with sodium hydroxide. We are getting what? Sodium phenoxide. Sodium phenoxide when reacted with allyl chlorides. Yes, we are getting what? Allyl ether. That allyl ether, చూడండి, sp3 carbon, sp2 and sp2. Generally, allyl ether, phenyl allyl ethers undergo Claisen rearrangement. Upon heating, what happens, sir? Nothing will happen. Please observe that, everyone. For your convenience, I am trying to write. For your convenience. I am giving marking. Sir, why do you are giving marking? Which carbon is shifted? Generally, you please observe, everyone. This bond is going here, Nana. This bond is going here, Nana. This bond is coming between these two, Nana. Once again, everybody. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And that 2 and 3 bond become double bond. 3 and 4 bond is going to break. There is a new bond is occur between 6 and 1. Then automatically what is the answer? Okay, Vishama. Second floor lo ee side antinచారు sir చెప్పండి. Second floor lo at side road side వాళ్ళు. Sorry guys. Okay, this is called Claisen rearrangement, Nana. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, అప్పుడు అక్కడ ఏమైంది? Carefully observe that. Double bond O is occurred between the 6th carbon and 5th. What is that? The first carbon, there is a bond. Observe the numbering once again for your purpose. Let us see. 1, 2, 3. Here is the 4, 5, 6. Between 4 and 5, new bond came. Here, 6th carbon. Already this is the marked carbon. Say yes or no? Yes, it must be intramolecular rearrangement. Okay, between 1 and 2, single bond. Now it is undergoing tautomerism. Then we are getting what, Nana? Again you are getting phenol plus allyl group is shifted to ortho position. If orthos are blacked, the allyl position is shifted to para position. Avuna, that allyl group is shifted to para position. Say yes or no, everyone. So answers, which is correct? They are asking. 1 is correct, 1 and 2 are correct. Sir, this group only shifted. While it is shifting, this is going here. And this carbon only shifting. Yes or no? And E carbon shift avutundi. 2 is the only correct answer. Both 1 and 2 is a wrong answer. 2 is the only correct answer. Why? Because that carbon only shifting. Allyl carbon only shifting. This is the allylic carbon. sp2 E carbon shift avali. And go E carbon. Giving one number 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3, 4. And the second carbon should be shifted. Say yes or no? When ortho positions are blacked, minimum one ortho position is blacked, they are going to para position. Understood, everyone? This is called Claisen rearrangement. It must be a intramolecular rearrangement. For the student friendly purpose,
I am giving in a newest way. Say yes or no? This is phenol, you know, phenol oxygen, allyl group. This is the allyl group. Is it right? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేం చెప్పండి, a 3-membered. Yes. ఎందుకు అంత స్టేబుల్ తెలుసా? is the intramolecular. Observe that everyone. A 6-membered chain conformation of cyclic transition state is possible. Because of this reason, this rearrangement is readily takes place. These are also called sigmatropic rearrangement. Sigmatropic rearrangement. Ante the sigma bond is shifting from oxygen to carbon. Sigma bond is shifting from oxygen to carbon. That is why they call sigmatropic rearrangement. Okay, Nana? I think answer only should be 2. If there reaction, anybody in the class? Which reaction it is? Which reaction it is? Which reaction? Yes. Pinnacolone Pinnacolone rearrangement. And one member becomes 6-membered. Answer 2 nena. Yes, sir. 2. Inga asal chance ledu. What about this? What about this? A and B. Is there reaction? Is there reaction? Anybody in the classroom? Emmate 100 rupees transfer chesta. Who will say the answer? I will transfer 100 rupees to you for each question for this. Satish Reddy. Pray in 100 rupees ఇచ్చినట్టు లెక్చరర్ దగ్గర ఒక పెన్ను తీసుకున్న గ్రేటేరా? Sir, first one, sir. First one, sir. First one. First one answer. Plus M group unda, sir. ఎందుకన్నయ్యా నేను చెప్పానన్నయ్యా ఇది ఏ రియాక్షన్ రా వంశీ? Sir, reaction పేరు గుర్తు రావడం లే కానీ ప్రాసెస్ మెకానిజం తెలుసు sir. Cumene hydroperoxide type of reaction. Is it correct or not? Yes, sir. నిన్న yesterday Akash asked yesterday some yes Uday Yadav did you come here? Uday Yadav వచ్చాడ్రా? ఉదయ్ యాదవ్ వాడే కదా అడిగింది ఈ క్వశ్చన్. సార్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ దే విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు ఆక్సిజన్. ఓకేనా? దిస్ బాండ్ విల్ కమ్ హియర్. అప్పుడు ఏమైంది ఆటోమేటిక్ గా? సతీష్ రెడ్డి నువ్వే అడిగింది. PHC డబల్ బాండ్ OMe. సతీష్ రెడ్డి కరెక్టేనా? అవును సార్, టోలిన్ పోతా. PHC డబల్ బాండ్ OMe ప్లస్ టోలైల్ గ్రూప్ గెట్స్ ద OH. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇచ్చిన DPP లో ఒక్క పాయింట్ అని నేను చెప్పండి ఉందా? నెక్స్ట్ క్యూమిన్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ విత్ ఆల్కలైన్ KMnO4. వేరే ఎక్కడ వచ్చింది ఇది? ఎస్ దుర్గా సాత్విక్. బెంజోయిక్ యాసిడ్ కరెక్ట్. మినిమం వన్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ containing any group irrespective of the group, that group become carboxylic acid. That is first year mi sir cheppunnadu. First year aromatic compounds lo irrespective of the chain minimum alpha hydrogen attached to carbon with strong oxidizing agent, they become carboxylic acid. The total group irrespective of the carbons. అర్థమైందా? సార్ డయోజో కప్లింగ్ చెప్తారా సార్? డయోజో కప్లింగ్ అర్థం కదా? డయోజో కప్లింగ్ రియాక్షన్ లాస్ట్ లో చెప్పారు కదా సార్? అవును. మొత్తం చెప్పలేదు అన్నారు కదా సార్? అవును, మెకానిజం చెప్పలే. నీకు ఎగ్జామ్ కావాల్సిన వరకు చెప్పాను. ఓకే. Why do that 8 to 9 pH only using, sir? You may get doubt. Why do that para position only take place, sir? You may get doubt. Those doubts only for subject learning purpose, but not exam purpose. సార్ అమ్మా పీకే వాల్యూస్ ఇచ్చారు. అదే అంటున్నా, pH వాల్యూ గుర్తుంచుకోవాలంతే. సాయి శశివదన్ సార్ ఫినాల్ ప్లస్ జింక్ టెస్ట్ బెంజీన్, దాని తర్వాత ఫీడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్. AlCl3
దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇథైల్ బెంజీన్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ని సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇథైల్ క్లోరైడ్ propyl chloride is present. Okay, same question. Instead of ethyl chloride, propyl chloride is present. Why on reaction with oxygen in the presence of light followed by H plus? What is the answer? Anybody in the class? Yes, Kaushik. Sir, yesterday somebody told me, sir, esterification like that. Oh, పుట్టేస్తా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇథైల్ క్లోరైడ్, ప్రొపైల్ క్లోరైడ్ ఇచ్చా. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ ఆల్కైల్ అన్స్టేబుల్. దిస్ హైడ్రోజన్ is shifted to here. Isopropyl chloride is formed. This isopropyl chloride which are attacking on benzene. Yes or no? Then we are getting isopropyl benzene. Say yes or no? This is called cumene. Cumene with ozone in the presence of light. ఇప్పుడే చెప్పావు కదా ఆన్సర్. Phenol plus acetone. Just now you said the answer. nice. Daffa. నువ్వు చెప్పిన క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ నువ్వే రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పుకుంటున్నావు. I thought. అర్థమైందా? ఫీనాల్ జింక్ టెస్ట్ తో చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఈ ప్రొపైల్ క్లోరైడ్ becomes to secondary carbocation attack on the benzene. Cumene will come. Cumene one also oxygen in the presence of light. Phenol plus acetone. NCERT question. Next. చెప్పండి. What is the answer? HCl అన్నాడు. సెవాగ్ చెప్పురాబాయ్. ఆప్షన్ బి. రాంగ్ ఆన్సర్. డైయిన్ డైనోఫైల్. డైయిన్ అండ్ ఫినాల్ టైప్ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. నిన్ననే చెప్పాను, మళ్ళీ అప్పుడే మర్చిపోయారు. పెనకాల్ రీఅరేంజ్మెంట్ దగ్గర చెప్పా. సార్ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా నేను చెప్పందంటూ ఉండదు సార్. బట్ యువర్ మిస్టేక్ ఈస్ యూ నెవర్ స్టడీడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. హియర్ ఇట్ గెట్స్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ రాకుండా నేను ఏం చేస్తానో చూడండి. క్లోరిన్ మైనస్ విల్ కమ్ టు అటాక్. అప్పుడు ఇక్కడ క్లోరిన్, హియర్ ఇస్ ద డబుల్ బాండ్ ఓ. ఎస్ఆర్ నో? ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ కీటో ఈనాల్ టాటోమరిజం. మిస్టర్ సేవాగ్ ఇప్పుడు చెప్పు ఆన్సర్ ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 3, sir. ఆప్షన్ 3 సార్. ఈక్వేషన్ చెప్పినా లేదా నేను? ఎస్ సార్. నేను ఏం చెప్పాను? ఆర్ వచ్చే విధంగా ఇచ్చాను. ఎస్ఆర్ నో? సార్. నెక్స్ట్ ఈథర్స్. యాక్చువల్లీ ఈథర్స్ లేదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ విలియమ్సన్ సింథసిస్? అయినా కంప్లీటెడ్ సిలబస్ చెప్పాలి ఆన్సర్. ఆల్రెడీ మీరు ఆన్సర్ చేశారు ఈ క్వశ్చన్ కి. విలియమ్సన్ సింథసిస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. ఎస్ రూపేష్ రెడ్డి. సార్ ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్? ఆప్షన్ 4 ఓన్లీ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్. ఇది ప్రిపేర్ చేయలేము, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అవుతుంది. ఇది ప్రిపేర్ చేయలేము. వై? బికాస్ వినైల్ క్లోరైడ్. ఇది ప్రిపేర్ చేయలేము. ఎందుకని? క్లోరోబెంజీన్, బికాస్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. ఇది ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయలేము సార్? నువ్వు తీసుకుంది టెర్షరీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ విత్ టెర్షరీ బ్యూటాక్సైడ్. దే టేక్ ద హైడ్రోజన్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా పొజిషన్, రిమూవ్స్, అంటే డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అక్కర్. one become oxidized, one become reduced. Only it can be prepared allyl chloride plus allyl oxide. These two only easily preparable. ఇది చెప్పిన క్వశ్చన్ మీరు చేయలేకపోతే దేనికిరా మీరు? అబ్బాయిలు సృజన్ చెప్పనయా? ఆప్షన్ 2 సార్. విలియమ్సన్ సింథసిస్ లో ఎప్పటికైనా గుర్తుంచుకోండి, విలియమ్సన్ సింథసిస్ ఎవరు సూటబుల్ కాదు. ఇన్ విలియమ్సన్ సింథసిస్, వన్స్ అగైన్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ టు యూ, ఇన్ విలియమ్సన్ సింథసిస్ okay, alkyl halide must be primary. If it is
if it is vinyl chloride, if it is chlorobenzene, if it is tertiary butyl chloride, if it is secondary, okay, that does not, or tertiary, that does not give, what is that nana? Williamson synthesis. ఇప్పుడు చెప్పరా అబ్బాయి 72. Option 2, sir. ఆప్షన్ 2 ఒక్కసారి చూద్దాం చెప్పింది కరెక్టో కాదో. ఏమవుతుంది? డయాజోనియం క్లోరైడ్ విత్ NH2 కార్బోకాటయాన్ వస్తుంది ఫస్ట్, which produces diazonium salt, which produces diazonium salt. The diazonium salts are alkyl diazonium salts are unstable, readily removes nitrogen and produces what? OH CH2 కార్బోకాటయాన్. yes or no? ఇప్పుడు చూడండి what happened then. This is 1 2 3 4 5 6 అంతే కదా నాన్న. then what happened? Automatically, okay, this carbon goes from, అంతేనా, 6th carbon is shifting from here to first carbon. ఓకేనా, 6th carbon 1 2 3 కదా. while shifting, okay, 6th carbon going to first carbon, then automatically second carbon gets positive charge, more stable positive charge. second carbon, ఇది first carbon, first carbon is star marked carbon. Say sir, yes, star mark still it is present like this. This carbocation is stable because of octet configuration, readily loses H plus. అప్పుడు ఏమైంది? this one here is the star mark. Where is the answer? Whatever the Srujan said is correct. Next, how many formic acid is formed due to oxidation of HiO4? Don't say anybody. Shoragav Reddy, చెప్పు చూద్దాం ఆన్సర్. చూసారా, మీరే అన్నారు. దుర్గా సాత్విక్, you want to say the answer? Very good. 3, sir. 3, sir. Anna? 3. ఇగో secondary alcohol become formic acid. Primary alcohol, అంతేనా? Yes, sir. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ బికమ్, ఇక్కడ మీరు రాంగ్ చెప్తున్నారు. ఇది సెకండరీ ఆల్కహాలే. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆర్ COOH ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ బికమ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. దిస్ ఆల్సో బికమ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్, బట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ బికమ్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు చూసుకోండి, 1 2 3 HiO4 molecule it takes, produces 2 formic acids only. The last one is become carboxylic acid, not a formic acid. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్ లో రోడ్ సైడ్ ఉంది కదా, ఇది కాదు పైన అడిగాను నేను, వాళ్ళు కావాలి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ రోడ్ సైడ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ద డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. ఏమిచ్చాడు? ఆల్కహాల్. ఇదేమైంది? ఇథైలేటెడ్ ఆల్కహాల్. ద రియేజెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద అబోవ్ కన్వర్షన్. నాకు ఆన్సర్ దొరికింది, మీకు దొరికిందా అన్నయ్య? కాపర్ హీటింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కాపర్ హీటింగ్, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ బికమ్ aldehydes. Yes or no? Copper heating, primary alcohol become aldehyde. Ethyl, I want ethyl group. Ethyl Grignard reagent. Ethyl magnesium chloride. Yes, it attacks here, it goes here. అప్పుడు ఏమైంది? CH, ఇక్కడికి OH వస్తుంది, ఇక్కడ ethyl group వస్తుంది. Say yes or no? Yes, the answer is over. సార్ మరి రెండోది యూజ్ చేయొచ్చా? క్రోమియం ట్రైఆక్సైడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఇట్ బికమ్ ఆల్డిహైడ్. అంతేనా? క్రోమియం ట్రైఆక్సైడ్ కన్వర్స్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సే yes or no? KMnO4 converts ethyl alcohol to carboxylic acid. Bichromate converts primary alcohol to carboxylic. In 2 3 4 overoxidation takes place. In 2 3 4 overoxidation takes place. Sai Sachivadan. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. ప్రీవియస్ 73 క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ మీరు నోట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు టర్మినల్ RCHOH కి R
సిఓహెచ్ ఇచ్చారు సార్, ఆర్ సిఓఓహెచ్ ఇయ్యలేదు. ఆర్ సిఓహెచ్ ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చారు సార్, మీరు అక్కడ కార్బాక్సిలిక్ టెర్మినల్ యాసిడ్. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కదా. అవును సార్. ఒక్క నిమిషం తెలుస్తుంది ఆగరాది ఇప్పుడే. ఒక బాండ్కి ఒక ఓహెచ్, హైడ్రోజన్కి ఒక ఓహెచ్, ఒక సిగ్మా బాండ్కి ఒక ఓహెచ్ రా, ఒక హైడ్రోజన్కి ఒక ఓహెచ్. ఆల్రెడీ ఓహెచ్ ఇస్ దేర్. లాస్ ఆఫ్ వాటర్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రావాల్సింది సార్, కానీ ఇక్కడ మీరు ఆర్ సి డబుల్ బాండ్ ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చారు సార్. 1 మినిట్ అండి, ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. సారీ, ఇట్ షుడ్ బి ఆల్డిహైడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఆల్డిహైడ్ ఓన్లీ. ప్రైమరీ ఆల్కహాలే కదా అది, సెకండరీ ఆల్కహాలేనా? టెర్మినల్ కరెక్టే. సో బట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అయితే రాదు కదా. అవును సార్. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కహాల్ అండర్గో డిహైడ్రేషన్ ఈజీలీ. డిహైడ్రేషన్ జరగాలంటే ఏముండాలి? ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్. యా, హియర్ NO2 -M, క్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది కూడా మెటా పొజిషన్, ఆల్వేస్ -I. హియర్ ఆల్సో -I. ఇది పారా పొజిషన్ +M. రూపేష్ రెడ్డి So fourth one, sir. ఫోర్త్ వన్ ఎందుకురా? Plus. O methyl plus. favored by withdrawing group, one only correct. Dehydration favored by -I group, ఇది +M, it is the least. Yes, sir. So second one plus and minus I. -I వస్తుంది కదా. Yes. ఒక్క నిమిషం, మరి రెండు మైనస్ల్లో ఇది -I కదా. NO2 is more. -I థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది, -I ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంది. ఎవరు బెస్ట్? Third position. NO2 పెద్ద సార్. అంతే కదా. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. నేను ఇక్కడ రాంగ్ చెప్తున్నా పెద్దనా. షిట్, ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ ద రాంగ్. ఎందుకనంటే ఈ డిహైడ్రేషన్ ఏ మెకానిజం ద్వారా జరుగుతుంది? బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్ ఉన్నప్పుడు E1 మెకానిజం జరుగుతుంది. అవునా? కార్బోకేటయాన్ as the intermediate, benzyl carbocation. Which benzyl carbocation is more stable? I am sorry, which benzyl cation is more stable? Fourth one, sir. Electron withdrawing, fourth is the correct one. Why? Because మొన్ననే రాయించాను, primary alcohol with beta carbon either primary or secondary only undergo E2 mechanism. All other alcohols undergoes what is that, Nana? E1 mechanism. E1. But E1 lo carbocation should be formed. Carbocation should be formed mean +M group should be present. Yes, fourth is ready for dehydration. Okay na? నేను తప్పు చెప్పాను ఫస్ట్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఈల్డ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆల్కైల్ లిథియం, ఆల్కైల్ లిథియం అటాచ్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? మిథైల్ C+O R. అవునా? మరి వాడు ఇచ్చిన ప్రకారం అయితే ఇక్కడ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది, ఇంకొక ఆల్కైల్ లిథియం యాడ్ అవుతుంది. వన్ మోర్ ఆల్కైల్ లిథియం అటాచ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ మిథైల్ ROH. టెర్షరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. నో, సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఇది ఎస్టర్, సేమ్ ఎస్టర్ ఆల్సో సేమ్. ఎస్టర్ యాసిడ్ హాలైడ్ విల్ గివ్ సేమ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ కూడా ఆల్కైల్ లిథియం విత్ కీటోన్, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ 2 ఈక్వలెన్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది, 2 ఈక్వలెన్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 1 ఈక్వలెంట్ రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్కైల్ లిథియం ఇట్ ఫాలోస్ SN2 మెకానిజం, ఆర్ CH2OH. ఎస్, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. మరి సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏది అసలు? వేర్ ఇస్ దట్? నో సెకండరీ ఆల్కహాల్. ఎవ్రీవేర్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. షూర్, పక్కా. అదర్వైజ్ చెక్ ఇట్. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ వస్తుంది నాను, ఇక్కడ రావచ్చు చూడండి. ఎందుకో చూడండి. ఆల్కైల్ లిథియం ప్లస్, ఓహో వాడు ఇచ్చింది ఇథైల్ ఫార్మేట్ అండి, ఇది మిస్ అయ్యాను. ఇథైల్ ఫార్మేట్ ఆల్కైల్ అటాక్ అయిన తర్వాత ఎస్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్డిహైడ్. ఆల్డిహైడ్ ఇంకొక ఆల్కైల్ లిథియం యాడ్ అయింది. ఎస్, HCRR అండ్ O- అంటే H. సెకండరీ ఆల్కహాల్ వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఫార్మైల్ ఇథైల్ ఫార్మేట్ కాబట్టి సెకండరీ ఆల్కహాల్. అదర్ ఫార్మేట్ ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇట్ మస్ట్ బి
tertiary alcohol. 2 equivalents they reacted with Grignard reagent or alkyl lithium. 2 is the answer. నైట్ ఎవరో మెసేజ్ చేశారు నాకు, సార్ నేను మొత్తం చేసేసాను అని. హూ ఇస్ దట్ రే? బై వాడి పేరు నాకు తెలియదు, నేను పేరు సేవ్ చేయను. నెక్స్ట్, ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్. ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ డిపెండ్స్ అపాన్ వితౌట్ డ్రాయింగ్ నేచర్. ఇక్కడ Cn మైనస్ M గ్రూప్, ఆల్డిహైడ్ మైనస్ M గ్రూప్, NH2 ప్లస్ M గ్రూప్, F a small plus m more minus I. అవునా? ఇప్పుడు లెక్క ప్రకారం హైయెస్ట్ ఎవరు? L ఆఫ్టర్ N ఆఫ్టర్ K ఆఫ్టర్ M, LN KM. ఉందా ఎక్కడ ఆన్సర్? నెక్స్ట్, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ is a powerful reducing agent. Lithium aluminum hydride is a powerful reducing agent. This C11O become alcohol. Already this CH3 become methyl alcohol. ఇక్కడ ఏముంది? ఎస్టర్. ఇది ఇక్కడ OH వస్తుంది ప్లస్ రిమైనింగ్ పార్ట్ CH3 CH2OH వస్తుంది. ఓకే, అండ్ డబుల్ బాండ్స్ unaffected. Conjugated double bonds, isolated double bonds are unaffected. Conjugated double bond with phenyl is affected. Isolated double bonds are unaffected. ఇది ఆన్సర్. ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోండిగా. ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఎస్, ఆన్సర్ 3. ఇగో ఈ కార్బన్ CH2OH, రిమైనింగ్ కార్బన్ CH3OH. దిస్ కార్బన్ బికమ్ OH, దిస్ బికమ్ ఆల్కహాల్. ఎస్ ఆర్ నో? Next one, phenol is not product in not the following reaction. NaNO2 HCl. Yes, diazonium chloride వస్తుంది. Diazonium chloride and reaction with boiling water. Yes, phenol is the major product. Phenol is the answer. But cumene which an ozone, oxygen in the presence of H2O. Phenol is the major product. Acetone has the byproduct. Next, chlorine in the presence of excess. Chlorine in the presence of excess. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఎస్, విచ్ ఆన్? H ప్లస్ వాటర్. విచ్ ఆన్? H ప్లస్ వాటర్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. క్లోరిన్, ఈచ్ క్లోరిన్ రీప్లేస్డ్ బై వాటర్, దెన్ వి ఆర్ గెట్టింగ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఫినాల్ ఇస్ నాట్ ద మేజర్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్? ఓలియం. ఓలియం అంటే ఏంటిది? సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫాలోడ్ బై సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఎస్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రీప్లేసెస్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. ఎస్, ఫినాల్. సో ఇన్ దిస్ వన్ ఎక్సెస్ క్లోరిన్ అంటే క్లోరినేషన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. బెంజీన్ టోలిన్ ఇచ్చాడు. టోలిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే allyl benzylic or allylic positions are replaced by chlorine. Excess trichloro which are followed by water. Yes, carboxylic acid. 3 chlorines are replaced by 3 OHs. OH. Loss of water. We are getting carboxylic acid as the major. Next, methyl magnesium bromide and formic acid. అవునా? దీన్నే క్రామ్స్ రూల్ అంటారు. క్రామ్స్ రూల్ 1, క్రామ్స్ రూల్ 2. అదేంటి సార్? ఇక్కడ మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ అటాక్స్ ఆన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఫ్రమ్ స్టీరికల్లీ లెస్ క్రౌడెడ్ సైడ్. స్టీరికల్లీ లెస్ క్రౌడెడ్ సైడ్. ఎక్కడ స్టీరికల్లీ లెస్ క్రౌడెడ్ సైడ్ ఉంది? ఇక్కడ మిథైల్ ఫినైల్ ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అండ్ ఫినైల్ ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ అప్రోచెస్ ఫ్రమ్ స్టీరికల్లీ లెస్ క్రౌడెడ్ సెంటర్. అవునా? అప్పుడు మిథైల్ is coming from sterically less crowded center and OH is coming to another side. మరి ఇక్కడ బ్యాక్ కార్బన్ మిథైల్ pH ఉంది, బ్యాక్ కార్బన్ హైడ్రోజన్, బ్యాక్ కార్బన్ మిథైల్ pH హైడ్రోజన్. మనం ఇచ్చింది మిథైల్ గ్రూప్, బట్ ఇక్కడ వాడు చూపించింది pH అంటే రాంగ్ ఆన్సర్. బ్యాక్ కార్బన్ మిథైల్ pH, బ్యాక్ కార్బన్ మిథైల్ pH, మళ్ళీ వాడు ఇచ్చింది మళ్ళీ ఫినైల్ ఇచ్చాడు. రాంగ్ ఆన్సర్.
అంతేనా? మనకు కావాల్సింది మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ రావాలి. ఎక్కడికి? డబుల్ బాండ్ కార్బన్ దగ్గరికి. అవునా? ఓకే, అన్ని రాంగ్ ఆన్సర్సే. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఉంది డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్, ఇట్ బికమ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. అసలు ఫినైల్ అని ఇవ్వాల. అన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్. అక్కడ రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటో నేను చెప్తా చూడండి. మిథైల్, హైడ్రోజను, పిహెచ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓహెచ్ వాడు ఇచ్చింది ఆన్సర్ చెప్తున్నా నేను. ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మిథైల్ వస్తుంది, ఇక్కడికి ఓహెచ్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. ఇది రావాలి ఆన్సర్. అది లేని ఆన్సర్ ఏదైనా రాంగే. ఫ్రంట్ కార్బన్ మీదకి మిథైల్, బ్యాక్ కార్బన్ మీద మిథైల్ పిహెచ్ హెచ్, సి డబల్ బాండ్ ఓ హెచ్. ఇదేమో లార్జ్ గ్రూప్, ఇది మోడరేట్లీ లార్జ్ గ్రూప్, స్మాల్ గ్రూప్. ఓకే, our reaction newly incoming nucleophile comes from small group side, sterically less crowded side it is coming. This is called Cramp's rule. Actually ఇది ఎక్కడ వస్తుంది సార్? aldehyde side ketone లెసన్ లో చెప్పాలి, ఇక్కడ కాదు. But even though here is given, that's why I should follow. ఎందుకు? ఆల్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఇక్కడే నేర్చుకుంటున్నాం కదా మనం. నెక్స్ట్ ఇదే రియాక్షన్. ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, విచ్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్? Which reaction it is? Paru Bodra. Yesterday night only I told you. Sir, Friedel-Crafts reaction. Huh? Friedel-Crafts reaction, sir. Total reaction. నేను అడిగింది. Total, okay. Rupesh Reddy. Price rearrangement. Super. Price rearrangement. First Friedel-Crafts reaction అసలు లేనే లేదు ఇక్కడ. ఎసిటైల్, ఫినైల్ ఎస్టేట్, ఇథైల్ ఎస్టేట్, ఫినైల్ ఎస్టేట్ వచ్చింది. ఫినైల్ ఎస్టేట్ ఆన్ హీటింగ్ విత్ anhydride ACl-Cl3 at low temperature para is major, at high temperature ortho is major. గుర్తుందా? Yes, sir. ఎస్ సతీష్ రెడ్డి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఫినాల్ ఇక్కడే ఉంటుంది, C+1OCH3 గ్రూప్ పారాకు వస్తుంది. ఎక్కడుంది ఆన్సర్ చూడండి, ఎక్కడుంది ఆన్సర్? ఇగో సార్ అगर ఓకే చెప్పండి. టెంపరేచర్ లెస్ దాన్ 100 గ్రేటర్ దాన్? లెస్ దాన్ 100. టెంపరేచర్ లెస్ దాన్, సింబల్ లెస్ దాన్ కాదా సార్? కనిపించలేదు. సిగ్గు పెట్టాలరా. ఓకే, ద మెజర్మెంట్ obtained on heating of the following allylic ether of phenol. ఇందాకనే చెప్పిన ఇది allylic పొజిషన్. అవునా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి షిఫ్టెడ్. క్లైసన్ రీఅరేంజ్మెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాం మీకోసం. క్లైసన్ రీఅరేంజ్మెంట్ CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH PH. కలర్ మారుస్తాను. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిట్వీన్ హియర్, దిస్ గోయింగ్ టు హియర్, దిస్ గోయింగ్ టు హియర్. ఇంత ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకోవాల్సిన నెసిటీ నాకేంట్రా? యూ హ్యావ్ టు గెట్ సంథింగ్. CH already here PH is there, here it become CH double bond CH2. ఇది ఆన్సర్. ఎక్కడుందో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడికి. అవునా? వేర్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఎక్కడ వన్ ఇస్ ఇట్ ద ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? సే yes or no. అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ ఫినాల్ CH CH డబుల్ బాండ్ CH2. అదే కదా నాన్న? allylic position. This allylic carbon is going to attack at para ortho position. If ortho positions are blacked, it goes for para position. ఇక్కడ ఏమైనా ortho positions ఉంటే ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్. But ortho positions are not there. That is why para is not appeared. Yes or no? Claisen rearrangement. పక్కా క్వశ్చన్ టుమారో. ఇప్పుడు చెప్పండి. మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ going to attack, gives phenol. A. What is A?
Here is the methyl. OH. అవునా, ఎక్కడికి OH వస్తుంది? Methyl magnesium bromide followed by hydrolysis A which are H plus heating అంటే H plus. Here it comes here. ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ ఇది ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడ లాస్. అప్పుడు ఏమైంది? Is it the answer? Where is the option? Option ఏది? ఇక్కడ మనం మిథైల్ మిస్ అయ్యాం కదా. మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ అటాక్ అయింది కదా, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ వచ్చింది. Is it the option 4? Sir. Yes, sir. కరెక్టేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి. మిథైల్ మెగ్నీషియం ఈథర్ అన్నాడు. మెగ్నీషియం ఈథర్ అంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. Yes or no? MgBr. Why? Because ఇక్కడ ఉంది followed by formaldehyde. Followed by formaldehyde. He said. Say yes or no? Followed by formaldehyde అంటే చూడండి. Go into attack here. Yes or no? అయితే ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉంది నాన్న. ఏంటి సార్ ఆ మిస్టేక్ అనుకోవచ్చు మీరు. ఇది మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ కదా, ఇగో ఇది ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడికి. అప్పుడు ఏమైంది చూడండి, ట్రిపుల్ బాండ్ పిహెచ్ మైనస్ MgBr. రింగ్ ఓపెనింగ్. వై? బికాస్ 3 membered with sp2, 3 membered with double bond is a sp2 carbon. Is highly ring strained, readily ring opens, and we are getting this. ఇప్పుడు దీని మొహాన ఫార్మాల్డిహైడ్ కొట్టండి. H plus already present like this at attacks here. అప్పుడు ఏమైంది? ట్రిపుల్ బాండ్ పిహెచ్, ఇక్కడ CH2OH వచ్చింది. సారీ, ఇది CH2OH, ఇది న్యూ కార్బన్. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో. ఇస్ ఇట్ ద ఆన్సర్? కరెక్టేనా? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Anybody having the doubt? You can ask me. సరే, ఎలా తెలుస్తున్నాయి మీకు? ముందే బట్టి పట్టుకొని వచ్చారా? నేను నిజంగా చెప్తున్నా, నేను నమ్మకపోండి. ఐ డిడెంట్ టేక్ దిస్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఆన్సర్స్ లేనటువంటి ఒక పేపర్ తీసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేని పేపర్ తీసుకున్నా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే కరెక్ట్. రియల్లీ ఓకే. నెంబర్ 2, టిల్ నౌ ఐ డిడెంట్ ఓపెన్ యువర్ డిపిపి. నేను ఈ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు అసలు ఇంతవరకు నేను ఓపెన్ కూడా చేయాల. టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నా. యు బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. చెప్పండి నెక్స్ట్. బ్రోమినేషన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. allylic bromination takes place. Allylic center. Bromine in the presence of light. Allylic substitution takes place. Free radical mechanism. Magnesium in the presence of dry ether. Yes, minus MgBr, which are followed by ketone. Tertiary alcohol. And CH3, CH3 and CH2. Yes, OH. After following, what is that? Conjugation. Wherever conjugation is there, always the answer should be conjugation will be possible. ఇది ఆన్సర్. ఎక్కడుందో చూడండి. ఉందా ఆన్సర్ అసలు ఇది? ఇక్కడ ఉంది చూడండి. కరెక్టేనా? ఎనీబడి? ఎందుకు ఇదే కరెక్ట్ సార్? ఎస్, వేర్ ఎవర్ కాంజుగేషన్ ఇస్ దేర్, ఇట్ డస్ నాట్ ఫాలో సెట్ ఆఫ్ రూల్. ఇట్ ఫాలోస్ కాంజుగేషన్. వై? కాంజుగేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ హైపర్ కాంజుగేషన్. జనరల్ గా ఇది బీటా హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని బీటా హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయో. టు రిమూవ్ ద హైడ్రోజన్, ఇది బీటా హైడ్రోజనే, ఇది బీటా హైడ్రోజనే, ఇది బీటా హైడ్రోజనే. But this beta hydrogen is more substituted as well as conjugative hydrogen. That is why conjugative hydrogen is formed as major. Anybody having the doubt? You can raise your hand. Next, yes, sir, from Monday onward, is like this only, taking DPP. Okay, why don't we? 100%.
నెక్స్ట్ పిసిసి అన్నాడు. పిసిసి అంటే ఏం చేస్తుంది రా బాయ్? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఈస్ దేర్. ఓకే, దే కన్వర్ట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ టు కీటోన్, సెకండరీ ఆల్కహాల్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ టు ఆల్డిహైడ్, సెకండరీ ఆల్కహాల్ టు కీటోన్. అర్థమైందా నాన్న? Next, PCC. Okay, pyridinium chlorochromate. What is the purpose of pyridinium chlorochromate? Which converts primary alcohol and secondary alcohol. Yes or no? They given 2. Like this. Got the point? It become aldehyde, you know. Yes, primary alcohols are more reactive than secondary alcohol for oxidation. Ante kada. PCC, pyridinium chlorochromate, which converts secondary to ketone generally, but only one PCC they given. Ante meaning enti? One of them is more reactive. Say yes or no? Now I am using alcohol. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే, ఇక్కడ జరిగే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇది, సారీ, రెండు పోయినాయి. ప్రైమరీ సెకండరీ వాడు మెన్షన్ చేయలే కదా. ప్రైమరీ బికమ్ ఆల్డిహైడ్, సెకండరీ బికమ్ కీటోన్. ఇప్పుడు నేను ఆల్కహాల్ గ్లిజరాల్ ఇస్తున్నా. గ్లిజరాల్, వెన్ ఎవర్ ఐ గివెన్ గ్లిజరాల్, ఎస్, ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ కీటోన్. Loss of water. This is called protection. One of the more reactive group is protected. Aldehydes are more reactive than ketones. Aldehyde. Okay, igondi. This is called acetal. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా. ఆల్డిహైడ్ కార్బన్ having 2 ethers is called acetal. శివరాఘవరెడ్డి ఒక రోజు అడిగితే చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో? శివరాఘవరెడ్డి గుర్తుందా? ఆల్డిహైడ్ కార్బన్ having 1 ether is called 1 hydroxy, 1 ether is called hemiacetal, 2 is called acetal. Yes sir. Yes sir. Acetal form అయింది. Acetals are unaffected by anyone. Acetals are unaffected by anyone. Got the point? ఇప్పుడు దీని మీద మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ రియాక్షన్ చేశా. మిథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ attack on. Yes, produces tertiary alcohol. This is still protected. Which are followed by hydrolysis. Acidic hydrolysis causes again your protection will be removed. And we are getting again aldehyde back. This is cleaves this ether and produces again aldehyde, followed by sodium borohydrate. Sodium borohydrate converts aldehyde to alcohol. Sodium borohydrate converts aldehyde to alcohol. ఇది IIT లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇది నిన్న పీజీలో చేశా, ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడైనా ఉందని చూడండి. ఇస్ దిస్ సచ్ ఆప్షన్? ఎస్, సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది, చూసుకోండి. కరెక్టేనా? ఫస్ట్ స్టెప్ protection, second step Grignard reagent addition, third step deprotection, followed by sodium borohydrate. This is called chemoselection. Chemoselectivity. What is meant by chemoselectivity? Out of 2 reactive functional group, one of the functional group is reacted is called chemoselection. Gurtunda? Cheppandi. Every point I have discussed in classroom or not. Out of 2, ketone and aldehydes are more reactive than ketones. Sir, మరి ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు? Actually this question should not be given here, but alcohol is there. That is why they given, but they won't give in final exam. అంటే especially in your Narayana exam, he should not give. Why? It will come in your only aldehydes and ketone chapter. Aldehydes are more reactive than ketones. ఈ పాయింట్ తెలిస్తేనే మీరు చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు చెప్పండి. HiO4 3 మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాడు.
అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాన్ని విడదీయండి. ఫస్ట్ యూ సపరేట్ దట్. అంటే CHOH 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 లాస్ట్ది CH2OH. ఇప్పుడు విడదీయండి. బ్రేక్ ఇట్. 1 2 3 4 అంటే 4 HiO4 మాలిక్యూల్ టేకెన్. ఎస్, ఆల్రెడీ వాడు కూడా 4 ఇచ్చాడు. ఆల్డిహైడ్ బికమ్ యాసిడ్. దిస్ వన్ also become acid. 4 formic acids and last one become formaldehyde. Is there answer? 4 formic acid, 1 formaldehyde. Yes, answer is over. చెప్పండి. am I covered each and every point? ఇప్పుడు ఒక ఇందాక ఎవరో ఒక మెసేజ్ పెట్టారు, సార్ రోజు ఇలానే డిస్కస్ చేయండి, కానీ ముందు పాయింట్ మిస్ అవుతున్నారు మీరు. ముందు నేను టీచింగ్ చేస్తేనే కదా నీకు ఎన్ని ఆన్సర్లు తెలుస్తున్నాయి. నేను టీచింగ్ చేయకుండా ఇవన్నీ ఎట్లా తెలుస్తాయి? మై క్వశ్చన్. బికాస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఇది ఫార్మిక్ యాసిడ్ అవుతుంది, దిస్ బికమ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్, దిస్ బికమ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్, దిస్ బికమ్ ఫార్మాల్డిహైడ్, దిస్ బికమ్ ఫార్మాల్డిహైడ్, ఫార్మిక్ యాసిడ్. I told in the classroom. That is why you can answer now. If I am not teaching in the classroom, how can you complete the DPP? అప్పుడు DPP చెప్తుంటే నువ్వు ఏమంటావో తెలుసా? ఎట్లా వచ్చింది? How did you get this sir? How did you get this sir? You are asking the questions. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఫస్ట్ టీచింగే కంప్లీట్ చేయాలి, అప్పుడు మీరు టైం తీసుకొనైనా DPP చేసుకోవాలి. అంత తిక్కలోడు కాదు ఇక్కడ శోకృష్ణ సార్. అండ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఆల్కహాల్ అంటే కంపల్సరీ కైరల్ సెంటర్ ఉండాలి. ఆ ఫార్ములా C9H12O2. సార్ 9 2 సార్ 12. అవునా? నో, 9:12 అంటే నియర్లీ కార్బన్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ నియర్లీ సేమ్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి బెంజీన్ రింగ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. అదే లాజిక్. whenever carbon hydrogen ratio nearly same, there must be benzene ring produced by the following compound when reflex with KMnO4. okay, దీన్ని KMnO4 తో రిఫ్లెక్స్ చేస్తే ఆ కాంపౌండ్ వచ్చిందంట. the original compound showed these properties. సోడియం తోటి హైడ్రోజన్ చేస్తే హైడ్రోజన్ వచ్చింది అంటే ఎసిడిక్ OH is present అంటే OH is present. బ్రోమినేషన్ నో ర్యాపిడ్ రియాక్షన్ అంటే అది ఆల్కహాల్ కాదు. నెక్స్ట్ క్రోమియం ట్రైఆక్సైడ్ గివ్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఇట్ మస్ట్ బి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్బాయిలు, ఆన్సర్ ఏది తీసుకుంటే బెనిఫిట్? విచ్ వన్ ఈస్ బెనిఫిట్? నాకు దొరికింది ఆన్సర్ ఆల్రెడీ. ఉదయ్ యాదవ్ ఇప్పుడే వచ్చావు కదా, అందుకని హ్యాండ్ రేజ్ చేసినావు. బి సార్. శావా నువ్వు ఒక్కసారి మాట్లాడాలమ్మా. క్లాస్ చెప్పుకున్నాం సార్ తర్వాత. చెప్పు, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పురా, నేను చెప్పింది నిజమో కాదు. అవును సార్, వాడు ఇప్పుడే వచ్చిండు. వాడు వచ్చాను తెలియజేయడం కోసం అని చెప్పి హ్యాండ్ రైజ్ చేసిండాడు. నైట్ అవుట్ చేసింది సార్. ఏం మొక్కలు పీకిండా? ఆన్సర్ 1 కరెక్ట్. కరెక్టేనా? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. ఆన్సర్ 1 కరెక్ట్. ఎందుకు సార్ అని అడగండి. ఆన్సర్ 1 ఫస్ట్ సోడియం తోటి ఇక్కడ పోయొచ్చింది, ఇక్కడ పోయొచ్చింది. బ్రోమిన్ తోటి నో ర్యాపిడ్ రియాక్షన్. వై? ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఆర్ నాట్ మోర్ రియాక్టివ్. క్రోమియం ట్రైఆక్సైడ్. ఎస్, దిస్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ బికమ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సే ఎస్ సార్ నో. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాడు చెప్పింది కరెక్టేనా? ఇది ఒకటే అనుకుంటున్నారు కదా, అక్కడే మనం చేసిన మిస్టేక్. కార్బన్ సరిపోయినాయి, ఒక్కసారి కౌంట్ చేసుకోండి. 9 కార్బన్స్ అన్నాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 సరిపోయినాయి కదా. బట్ మీరు ఇంకో విషయం మిస్ అవుతున్నారు అన్నయ్యలు. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్? రూపేష్ రెడ్డి చెప్పరా? రూపేష్ చెప్పు సార్. మిగతా వాటికి కైరాలిటీ లేదు సార్. ఎస్, కైరాల్ సెంటర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అప్పుడు ఆన్సర్ 2 కూడా కరెక్టే. యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ 2 కూడా కరెక్టే, బట్ కైరల్ సెంటర్ నాట్ దేర్. బట్ హియర్ కైరల్ సెంటర్ ఇస్ దేర్. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ 2 గివ్ సేమ్ రియాక్షన్. ఎందుకో తెలుసా? ఇక్కడ OH ఉంది, ఇక్కడ OH ఉంది, విచ్ ఆర్ క్రోమియం ట్రైఆక్సైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్ వస్తాయి చూసుకోండి. అర్థమైందా? బట్ కైరల్ సెంటర్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్. ఎస్, కైరల్ సెంటర్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ అంటే ఆన్సర్ 1. అది పట్టుకోవడం అంటే క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ ని. ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఇక చెప్పడానికి అయిపోయింది. నా వ్యాపారం క్లోజ్. ఓకేనా? చాలా మాక్సిమం కవర్ చేశానా?
ఏం లేదురా సండే ఎంజాయ్ చేస్తా ఓకేనా ఓకే H2SO4 ఏ రియాక్షన్ ఇది సాయి శశివదన్ విచ్ రియాక్షన్ పెంటకోన్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇది 6 మెంబర్ రింగ్ అవుతుంది ఇట్ బికమ్ C double bond O and who will come PH and PH will come here ఆన్సర్ అయిపోయింది say yes or no yes sir ఫస్ట్ కార్బన్ బికమ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది 5 is going to attach to 6 5 6 కి అటాచ్ అయిన ఆన్సర్ ఇగో 3 5 is going to attach 6 రెండు ఆన్సర్స్ ఒకటే కానీ 1 is not going to attach 6 5 is going to attach at 6 because ఇది ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడికి ఆన్సర్ 3 అర్థమైందా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఏం కావాలి కంపల్సరీ సార్ మీరు చెప్పిన నోట్స్ కావాలి సార్ 100% 200% నేనేదో గొప్పగా చెప్పిన అనట్లా వితౌట్ నోయింగ్ ద మెకానిజం కెన్ యూ రైట్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ నో క్వశ్చన్ యూ కాంట్ రైట్ సే yes or no that is why I am telling you please try to learn the mechanisms ఇప్పుడు అర్థమైందా నాన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ అవే ఉంటాయి చూసుకోండి ఇంకా మాక్సిమం అయిపోయింది అనుకుంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఓ అయిపోయింది కదా ఇంకా 4 చెప్తే అయిపోద్దిగా మరి ఎట్లా కంప్లీట్ చేసేద్దాం పట్టండి ఇంకా అయిపోయింది the following two compound 1 and 2 can be distinguished by using reagent aqueous sodium hydroxide yes which gives carboxylic acid